आणि अशा प्रकारच्या ऑर्गॅनिझमला असेल्युलर ऑर्गॅनिझम किंवा त्याला म्हणतात असेल्युलर मायक्रोब्स. आणि ह्या असेल्युलर मायक्रोब्स मध्ये किंवा ऑर्गॅनिझम मध्ये तर बघूया आपण हे व्हायरसेस जे आहेत. Actually, viruses are named so by a Lloyd Pasteur, considering the meaning venom or the poison. Venom पासून हा वर्ड्स त्या ठिकाणी तयार झालाय की venoms means a poison. म्हणून viruses are the causing the infection to the organism or causing the disease to the organisms. So these viruses are firstly named by the Louis, Louis, Louis Pasteur, Louis Pasteur, Pasteur, Louis Pasteur. Considering the meaning याचा viruses चा meaning काय? That means a venom. Venom. Venom म्हणजे poison. That is known as the poisons, which are the causing the disease. Venom means a poison. These obligate parasite were given the name virus by the M.J. बेजरनेक ने त्याला नाव दिलं व्हायरस. बेजरनेक, BMJ Bejer. दिस बेजरनेक लक्षात असू द्या, नीट परीक्षेला प्रश्न विचारला जात असतो. म्हणून त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे बेजरनेकने व्हायरसेसला नेमिंग दिलं आणि लुईस व्हेनम. आवाज मध्ये येऊ देऊ नका, रेकॉर्डिंग चालू आहे आणि बावळटपणासारखं करायचं नाही. तुम्हाला समजत नाही का आपला माईक ऑन आहे का ऑफ आहे? तिथे रेकॉर्डिंग चालू आहे आणि मध्येच तुमचं डिस्ट्रप्शन जर होत असेल तर त्या रेकॉर्डिंगला महत्व राहत नाही. आणि तुम्ही हे काळजीपूर्वक लक्षात घ्या, नसतं मग मला तुम्हाला कायमस्वरूपी रिमूव्ह करावं लागेल त्याच्यातून. आपला माईक आजूबाजूला ओपन होणार नाही. सराउंड अशा ठिकाणी बसायचं, ओपन जरी झाला तर सराउंडिंगचा आवाज नाही आला पाहिजे. तर या ठिकाणी M.J. Bejernek यांनी after the observation that are we able to migrate in the agar jet and being an infection to the soluble agents, he called the filtrate as the Contagium vivum fluidum. It was a scientist, Stanley, who had demonstrated that the viruses are not outside that the host cell and can be crystallized, and they are made up of, can be crystallized, they are made up of the proteins. The ranges of these proteins, these are viruses, is the 10 to 300 nanometers ranges. These are the viruses lack their own cell machinery. They lack the cell machinery. त्याची सेल मशिनरी कशी असते, लॅक म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे, असेल्युलर म्हटलं. and they have the protein coat. त्याच्यामध्ये प्रोटीन कोट प्रेझेंट असतो. they have the protein coat. They have the protein coat. They have the protein coat. त्याच्यामध्ये प्रोटीन कोट प्रेझेंट आहे. That is known as capsid. Protein coat is known as the capsid. Keep your minds, capsid. What is mean by the capsids? Capsid म्हणजे काय, तर ते एक प्रकारचं प्रोटीन कोट जे व्हायरसेस मध्ये असतं
and this around the nucleic acid strand, the nucleic acid strand ला around असतं, म्हणजे त्याच्या सभोवती असतं, so that he considered to be a cellular organism. म्हणून viruses is called as the a cellular organism. Acellular microbes and viruses are inactive outside the host cell. Host cell च्या host cell च्या त्या ठिकाणी काय असतं, these are the outside the host cell, these are the inactive. जर तो होस्ट सेलच्या बाहेर असेल, कारण त्याला होस्ट सेल लागतो, these are the inactive. Outside the host cell is known the inactive, and they take the charge of the cellular machinery of the host cell and they duplicate themselves. म्हणजे व्हायरसेस जेव्हा आउटसाइड दी होस्ट सेल असेल, म्हणजे एन्व्हायरमेंट मध्ये असेल, तर तो इनएक्टिव्ह असतो, आणि जेव्हा होस्ट सेल मध्ये म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये एंटर केल्यानंतर तो काय होतो, इनएक्टिव्हचा ऍक्टिव्ह फॉर्मेट मध्ये होतो, दॅट रिक्वायर्ड दी टू सर्व्हायव्हल दी सेल. वन्स दे एंटर देअर स्पेसिफिक होस्ट सेल, त्यांच्या स्पेसिफिक होस्ट सेल मध्ये जेव्हा वन्स एंटर their specific host cell, they take a charge of cellular machinery. तो काय करतो, मग त्या सेलचा चार्ज घेऊन टाकतो, चार्ज द मशिनरी ऑफ द होस्ट सेल अँड डुप्लिकेट दॅट सेल. मग त्याच्या असंख्य डुप्लिकेशन्स होत असतात, 1 2 3 4, म्हणजे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ द व्हायरसेस डुप्लिकेट themselves. And viruses can be called infectious nucleoprotein particles. Viruses ला infectious nucleoprotein particles सुद्धा म्हणतात. What is mean by this infectious nucleoprotein? कारण की त्याला capsid protein कोट आहे. Nucleo means these are the nucleic acid DNA strands are covered by the protein particles, so that infectious nucleoprotein particles, viruses that can called the infectious nucleoprotein particles. Nucleoprotein particles there, so that then the all organisms have the potential to be infect the some of the type of the viruses. So tobacco mosaic viruses, E. coli being attacked to the lambda bacteriophage, then smallpox viruses, then man infected with the smallpox viruses. In this way, these viruses are the viruses the characteristic features type. The viruses are the having a characteristic features. These characteristic features are the have a genetic material, either the DNA or the RNA. त्यांच्यामध्ये genetic material present असतं, DNA किंवा RNA is the genetic material and can't replicate without the host cell. Host cell जर तो host cell च्या बाहेर असेल तर तो can't be replicate themselves. स्वतःला तो रिप्लिकेट करू शकत नाही, त्याच्या मल्टिपल कॉपीज त्याच्यात तयार होत नाही, डुप्लिकेशन त्याचं होत नाही, त्याला आवश्यकता असते होस्ट सेलची. होस्ट सेल इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्लिकेट themselves, can't divide by the binary fusion, mitosis or the meiosis. Mitosis meiosis ने किंवा बायनरी फ्युजन ने त्याचं डिव्हायडेशन किंवा तो डिव्हाइड होतो. Can't make their own energy, तो स्वतःची एनर्जी स्वतः तयार करत नाही, can't make their own energy, steal it from the host सेल पासून स्वतःची एनर्जी स्वतः तयार करत नाही, and can't make their own protein or the genetic material, त्याचं स्वतःचं जेनेटिक मटेरियल किंवा प्रोटीन कोट तो तयार करत नाही.
So these are the characteristic features of the viruses. Then characteristics of the typical viruses. Typical viruses characteristics features काय? The characteristics of the atypical viruses. So they consist of the genome, either DNA or RNA. त्याच्यामध्ये DNA किंवा RNA हे genetic material present आहे. And the genetic material DNA is the deoxyribose nucleic acid. And so that this genetic material, it may be RNA or it may be DNA. DNA असू शकतात किंवा RNA असू शकतात. So जेनेटिक मटेरियल म्हणजेच जसं की हायर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल आहे. त्याच्यामध्ये व्हायरसेस मध्ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए किंवा आरएनए असतं. जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय द कॅप्सिड ऑफ प्रोटीन कोट. कीप युअर माइंड्स, कॅप्सिड, protein coat of the genetic material of the viruses is coated by the protein coat is known as the capsid. त्याला capsids म्हणतात. And the composed of the small protein units called the capsomers. त्याला capsomers म्हणायचं. And some viruses have the outer envelope. काही viruses मध्ये have a outer envelope. काही viruses मध्ये outer envelope present असतं. Have a outer envelopes. And they may be also have a tail, sheath and tail fibers. त्याच्यामध्ये they have the tail. त्याला tail असते, sheath असतं, tail fibers present असतात. These are the characteristic features of the typical viruses. So that typical viruses अशा प्रकारचे typical viruses आपल्याला बघायला मिळतो. Now these are the genetic material. Genetic material is the DNA or the RNA is the genetic material. DNA or the RNA is the genes that will be present in the center of the viruses, and then also have the protein coat present that is known as the capsids. Capsid is the protein coat. हे protein coat आहे. प्रोटीन कोट म्हणून त्या ठिकाणी त्याचं जेनेटिक मटेरियल हायली प्रोटेक्टेड आहे. These are the highly protected and envelope of the bubble of the fat. हे जे बाहेरचं कवच तुम्हाला दिसतंय the envelope of the viruses. Typical viruses हा envelope आहे. And molecules of the protein, and त्याच्यावर असे molecules of the proteins present आहेत. These are the molecules of the protein. These are the molecules of the protein. These are the molecules of the protein. And here genetic material, DNA is the genetic material or RNA is the genes of the genetic material which are present in the typical cells, typical viruses. Viruses मध्ये तर सेल नसते, त्याच्यामुळे त्याला असेल्युलर म्हणतात. So the viruses are the viruses are the classified viruses are the classified viruses classified or the classification of the viruses on the basis of their some of these characters. Type of genetic material. Type of genetic material काय आहे? कोणत्या प्रकारचे genetic material? It may be RNA or it may be DNA is the genetic material. कोणतं genetic material? RNA आहे का DNA present आहे? DNA or the RNA is the genetic material are shape of the capsid. Capsid चा shape. Capsid म्हणजे काय? Capsid म्हणजे is the protein coat of the DNA or the nucleic acid. Nucleic acid are the strand and which is the protected by the protein coat that is known as the capsid. त्या ठिकाणी shape of the capsid कसा आहे? Number of the capsomers किती आहेत? Number of the capsomers आताच बघितलं आपण. capsomers म्हणजे काय, की त्याच्यामध्ये किती प्रोटीन कोट आहे. साइज ऑफ द capsid कसा आहे
हेक्सागोनल आहे, पेंटागोनल आहे. देन प्रेझेन्स और अब्सेन्स ऑफ एन्व्हलप, त्याच्यामध्ये मी आता दाखवलं तुम्हाला की एन्व्हलप आहे का नाही, नसेल तर क्लासिफिकेशन त्याचं वेगळं असेल. जर एन्व्हलप असेल तर त्याचं क्लासिफिकेशन वेगळं असेल. टाइप ऑफ द होस्ट इट इन्फेक्ट, कोणत्या प्रकारच्या होस्टला तो इन्फेक्ट करतो. टाइप ऑफ द होस्ट इट इन्फेक्ट्स, कोणत्या प्रकारच्या होस्टला तो इन्फेक्ट करतो. विच टाइप ऑफ द होस्ट इज द प्रेझेंट, कोणत्या प्रकारचा होस्ट आहे आणि त्याच्या तो कोणाला इन्फेक्ट करतो, तो कोणाला इन्फेक्ट करतो, हे फार महत्त्वाचं. अँड द टाइप ऑफ द डिसीज इट प्रोड्यूस, आणि कोणत्या प्रकारचा डिसीज तो प्रोड्यूस करतो. जसं की कोरोना व्हायरस, COVID-19, कोरोना व्हायरस, दॅट विल नोवेल कोरोना व्हायरस विच आर द कॉज द कोरोना. एक टाइप ऑफ द डिसीज प्रोड्युसेस, वेगळ्या प्रकारचे जे व्हायरसेस आहेत, दॅट व्हायरसेस आर द प्रोड्युसेस द विच टाइप ऑफ द डिसीज. कोणत्या वेगवेगळ्या, चिकन पॉक्स असेल, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे व्हायरसेस आहेत. टार्गेट सेल कोणती आहे, कोणत्या सेलला तो टार्गेट करतो. टार्गेट सेल अँड इम्युनॉलॉजिक और द एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज. इम्युनॉलॉजिक प्रॉपर्टीज आहे, इम्युनो सिस्टीमला तो जर इन्फेक्ट करत असेल किंवा अँटीजेनिक प्रॉपर्टीजला तो इन्फेक्ट करत असेल, अशा प्रकारचे हे व्हायरसेसचं क्लासिफिकेशन ह्या गोष्टींच्या आधारावर केलं जात असतं. टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल कोणते, RNA आहे का DNA आहे. शेप ऑफ द कॅप्सिड, कॅप्सिडचा शेप कसा आहे. नंबर ऑफ द कॅप्सोमर्स कसे आहेत, साइज ऑफ द कॅप्सिड्स कसे आहेत, प्रेझेन्स और अब्सेन्स ऑफ द एन्व्हलप, प्रेझेन्स और अब्सेन्स ऑफ द एन्व्हलप. त्यामध्ये जर एन्व्हलप प्रेझेंट असेल तर त्याचं वर्गीकरण वेगळं आहे. टाइप ऑफ द होस्ट इन्फेक्शन कशा पद्धतीने त्याला कॉज करत असतं. दीज आर दी व्हायरसेस क्लासिफिकेशन. देन आता जर आपण बघितलं टाइप्स ऑफ द व्हायरसेस, टाइप ऑफ द व्हायरसेस, दी ऍज पर दी जेनेटिक मटेरियल, म्हणजे जे जेनेटिक मटेरियल आहे आपण बघितलं. एक तर व्हायरसेस मध्ये DNA किंवा RNA हे जेनेटिक मटेरियल असतं. ऍज पर दी जेनेटिक मटेरियल व्हायरसेस आर ग्रुप्ड ऍज DNA और RNA व्हायरसेस. त्याला DNA व्हायरसेस किंवा RNA व्हायरसेस असं म्हणतात. DNA व्हायरसेस और दी RNA व्हायरसेस कशाच्या आधारावर ग्रुपिंग केलेलं आहे, ऑन द बेसिस ऑफ देअर जेनेटिक मटेरियल. मग जेनेटिक मटेरियल कोणता आहे, तर जेनेटिक मटेरियल कोणता आहे तर त्या ठिकाणी देअर इज अ RNA आहे किंवा DNA प्रेझेंट आहे. हे फार अत्यंत महत्वाचं आहे, म्हणून त्याच्या बेसवर त्याचं वर्गीकरण केलंय. DNA viruses or the RNA viruses. Protein code called as the capsid is made up of the smaller units that is known as the capsomers, and capsomers are arranged in a polyhedral or the helical forms, and capsid protect the genetic material. Capsids काय, protein code ला काय म्हटलेलं आहे, capsids. And capsids which be made up of the smaller units आहेत. And capsomers are the arranged in a polyhedral or the helical forms, and capsids are the protect the genetic material. मग ते जेनेटिक मटेरियल DNA असो किंवा RNA असो, कॅप्सिडचं काय काम आहे किंवा प्रोटीन कोडचं काय काम आहे, तर त्या जेनेटिक मटेरियलला प्रोटेक्ट करणे, संरक्षण प्रोव्हाइडिंग करणे. जेनेटिक मटेरियल जे व्हायरसेस मध्ये असतं, आयदर सिंगल स्ट्रँडेड और दी डबल स्ट्रँडेड. जेनेटिक मटेरियल इन व्हायरसेस आयदर सिंगल स्ट्रँडेड RNA or the single or the double stranded RNA or the double stranded DNA or single stranded DNA, so that viruses that infect the bacterial cell. जर व्हायरसेस जर बॅक्टेरियल सेलला इन्फेक्ट करत असतील, बघा इथं फार महत्वाचा मुद्दा आहे. बॅक्टेरियोफॅग्स जे आपण बघायला लागलो, तर बॅक्टेरियोफॅग म्हणजे काय,
दी जेनेटिक मटेरियल आपल्याला माहित आहे की व्हायरसेस आहे, हे व्हायरसेस आहे. आपण बघितलं व्हायरसेस मध्ये जे जेनेटिक मटेरियल असतं इट मे बी आरएनए और इट मे बी डीएनए. जर डीएनए जर असेल जेनेटिक मटेरियल व्हायरसेस मध्ये तर त्याला म्हणायचं डीएनए व्हायरसेस. जर आरएनए जेनेटिक मटेरियल असेल तर आरएनए व्हायरसेस म्हणायचं. आणि या दोन्ही मध्ये ह्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी काय प्रेझेंट आहे, देर इज अ प्रोटीन कोट प्रेझेंट आहे. काय प्रेझेंट आहे, प्रोटीन कोट. हे प्रोटीन कोट ह्यांना काय करतो, डीएनए असेल किंवा आरएनए असेल किंवा जेनेटिक मटेरियल असेल ह्याला प्रोटेक्ट करत असतो. तो प्रोटीन कोटलाच आपण काय म्हणतो, कॅप्सिड्स म्हणतो. These are the known as a capsids. Capsids is a protein coat, and capsids is made up of the smaller units. त्याला कॅप्सोमर्स म्हणायचं. कॅप्सिडचे स्मॉलर युनिट्स आहेत अशा प्रकारचे, त्याला कॅप्सोमर्स म्हणायचं. Capsomeres, and the capsomeres are the arranged in a polyhedral or the helical forms. And so these are the डीएनए किंवा आरएनए एक तर सिंगल स्टँडर्ड असं जर असेल, समजा सिंगल स्टँडर्ड, हे सिंगल स्टँडर्ड, हे सिंगल स्टँडर्ड. जर डबल स्टँडर्ड असेल तर अशा पद्धतीने डबल स्टँडर्ड. इट मे बी डीएनए और इट मे बी आरएनए. सिंगल स्टँडर्ड असेल किंवा डबल स्टँडर्ड असेल, डबल स्टँडर्ड डीएनए असेल, सिंगल स्टँडर्ड आरएनए असेल. सो व्हायरसेस दॅट इन्फेक्ट दी बॅक्टेरियल सेल. जर व्हायरसेस न जर बॅक्टेरियल सेलला इन्फेक्ट केला असेल, कोणाला, व्हायरसेस आर दी इन्फेक्ट दी बॅक्टेरियल सेल, बॅक्टेरियाच्या सेलला, बॅक्टेरियल सेलला जर इन्फेक्ट केलेलं असेल किंवा इन्फेक्ट होत असेल तर आर कॉल्ड ॲज दी अ बॅक्टेरियोफॅग. त्याला बॅक्टेरियोफॅग. These are the called as the bacteriophage, which normally have a double stranded DNA. काय असतं की नॉर्मली बॅक्टेरियोफॅग मध्ये, बॅक्टेरियो मीन्स बॅक्टेरिया, फॅग्स which are the infect by the virus. A virus that infect the bacteria, a virus that infects the bacteria is known as the bacteriophages, and there are the two type of the bacteriophages. And these are the bacteriophages. One is the virulent bacteriophage and another one is the temperate bacteriophage. अशा प्रकारचे दोन प्रकारचे bacteriophages present आहेत. And so these viruses cause the disorder like the lip curling. जसं की आपण जर बघितलं तर ह्या ठिकाणी दोन प्रकारचे बॅक्टेरियोफॅग सांगितले. व्हायरुलेंट बॅक्टेरियोफॅग. व्हायरुलेंट बॅक्टेरियोफॅग कसा असतो, त्याची लॅक्टिक सायकल कशी असते, and now here त्याचं लाईफ सायकल कशी असते, तर त्या ठिकाणी कॉजेस द लायटिक सायकल. 5 स्टेप्स. अटॅचमेंट होतं अगोदर, पेनिट्रेशन टू द बॉडी, बायोसिंथेसिस, असेंबली अँड रिलीज ऑफ द डीएनए genetic material inside the host cell. So in this way virulent bacteriophage which are the cause the infection to the bacteria, so that these viruses cause the disorders like the leaf curlings, yellowing, mosaic formation. In a plants you have to heard of the foot and mouth disease. In the animals मध्ये foot आणि mouth diseases होत असतात. स्वाइन फ्लू असेल, which are the viral diseases, smallpox, mumps, herpes, common cold. Viruses are the causative agent of the many diseases in the humans. The list includes the AIDS too. म्हणजे अनेक प्रकारचे व्हायरसेस जे आहेत that will be caused the various infection to the bacteriophages. So that these are the viroids. Viroids आता next point काय, viroids is the viroids काय, तर viroids म्हणजे पोटॅटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज वॉज फाउंड टू बी कॉज. पोटॅटो मध्ये अशा प्रकारचा एक डिसीज फाउंड झाला, ज्याचा अर्थ पोटॅटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज वॉज फाउंड टू बी कॉज बाय द सिंगल स्टँडर्ड आरएनए which lacked the protein code thiodinase. In 1971 reported that this is a low molecular weight RNA and smaller in size than the viruses. This infects the RNA strands are called as the viroids.
व्हिरॉइड्स म्हणजे की 1971 मध्ये 1971 मध्ये पोटॅटो हे दिसतात तुम्हाला इथं पोटॅटो दाखवलेले आहे. पोटॅटो आहे. पोटॅटो स्पिंडल ट्यूबर disease was found caused by the single stranded RNA. सिंगल स्टँडर्ड RNA ते इन्फेक्ट झाले. अशा प्रकारचं इन्फेक्शन त्याच्यावर दिसले. हे दिसतात इन्फेक्शन त्याच्यावर. So these are caused by the single stranded RNA which lack the protein code. त्याला कुठल्या प्रकारचा प्रोटीन कोड आढळलेला नाही. Theo Diner in 1970 reported that his low molecular weight RNA ह्याच्यामध्ये only found in the plants consist of the short fragment of the single stranded RNA can be interposed with the plant and metabolism resulting in the plant being stunned or be killed. Example, potato spindle tuber. So in this potato spindle tuber कसा स्पिंडल लाईक तयार झाला. अशा प्रकारचे जे स्पिंडल अशा प्रकारचे जे स्पिंडल फॉर्मेशन झालं that is known as the potato spindle tuber. आणि अशा प्रकारचे पोटॅटोची साईज जी बदलली तर ती कशामुळे बदलली तर त्या लो मॉलिक्युलर वेट आरएनए लो मॉलिक्युलर वेट आरएनए स्मॉलर इन साइज दॅन द व्हायरसेस पेक्षा स्मॉलर साइज मध्ये आहेत. and these infectious RNA strands are called the viroids आणि त्यालाच viroids असं म्हटलं जातं. that the called as the viroids. So that in this way आपण ह्या टॉपिकला जवळपास आता एंड झालाय. फक्त ह्याच्यामधला लायकेन्स जो भाग आहे तो लायकेन्स आपल्याला बघायचा आहे. त्याचे काही पॉइंट्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चर्स मध्ये किंवा उद्याला आपण ते बघणार आहोत आणि टॉपिकला एंड करणार आहोत. तर कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकता. आज मी एंड करतो. 10 मिनिटात होणार नाही व्हायरस लायकेन्स, त्याच्यामुळे आपण थांबणार आहोत. आणि थँक्यू सो मच. ह्या दोन्ही टॉपिकची तयारी करा चांगली व्यवस्थित. याचे व्हिडिओ मी सोमवारपासून रिलीज करणार आहे युट्यूबला. ते युट्यूबवर जाऊन अशा प्रकारचे जे काही आपले रेकॉर्डिंग व्हिडिओज आहेत या लेक्चरचे, ज्यांना कोणाला जॉईन होता नाही आलं तर अशा विद्यार्थ्यांनी लेक्चर्स अटेंड करू शकता ऑन युट्यूबवर जाऊन. तर आपण ह्या ठिकाणी मीटिंगला स्टॉप करतोय. कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकता. अजून मीटिंग आपण एंड केलेली नाहीये. हॅलो, कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकता. कोणाला प्रश्न विचारायचे आहेत का? गोपाल सारस्वत, मोहिनी, नंदुसिंग कौर, रामेश्वर साखरे, ऋतुजा टाटप, समर्थ जाधव, सर्वेश बरकुले, हरदर्शन, हर्षवर्धन, वैष्णवी भुंबर, वनिता सराटे, विष्णु गाते,